सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा साडे इस खास प्रोग्राम दे विच ते मैं प्रीत एक बार फिर तो लैके हाजिर जी। साडे स्टूडेंट्स उन्हां दे पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स दे लई भी ये जानकारी जिहड़ी है हमेशा मैं कहनी है कि स्पैशल रहिंदी है। तुसीं भी ध्यान दे नाल सुनना, सिर्फ ये नहीं सोचना कि चलो ठीक है जी साडा बच्चा जिहड़ा उन्नूं ही ज़्यादा नॉलेज है, पढ़िया लिखिया। कई वारी हुंदा है साडे पिंडां दे विच असीं सोचदे हां कि बच्चों नूं ज़्यादा नॉलेज है, असीं की करना शो सुन के। सो तुहाडे लई भी बहुत ज़रूरी हो जांदा साडा शो, क्योंकि जेकर तुहानूं जानकारी होएगी तुसीं अपने बच्चे नूं जिहड़ा वो गाइड कर सकोगे, बच्चे नूं भी किते ना किते जानकारी दे सकोगे। सो मैं हमेशा कहनी है कि जदों किसी कंसलटेंट दे कोल आओ, जदों तुसीं शोज़ देखदे आ तुहानूं जानकारी हुंदी है, सो तुसीं भी अपने सवाल जिहड़े आ उन्हां दे अगे जरूर रखिया करो, तां कि कंसलटेंट नूं भी पता लगे कि हाँ बच्चे नूं नॉलेज हैगी है, उहदे पेरेंट्स नूं भी नॉलेज हैगी है। सो अज जो मेन प्रोडक्ट की मैं गल करन वाली हाँ, असी स्कूलिंग वीज़ा की गल करांगे, क्योंकि EIFS तो मिस्टर लविश जी नूं जदों भी असी इनवाइट किया है, सो उन्होंने स्कूलिंग वीज़ा की गल की है तो बड़े अच्छे रिजल्ट जिहड़े देखण नूं मिलदे ने। सो सानूं होर बहुत सारे मैसेजेस आउंदे ने कि स्कूलिंग वीज़ा बारे होर सानूं जानकारी दित्ती जावे, क्योंकि पेरेंट्स जिहड़े हैगे ने वो भी अपने बच्चों नूं भेजना चाहुंदे ने कि चलो ठीक है, अच्छा साडे कोल पैसा हैगा, बच्चे नूं स्कूल वास्ते ही असीं भेज दईए। सो नाल नाल पेरेंट्स नूं भी मौका मिल जांदा अपने बच्चे दे नाल कैनेडा जाण दा। सो उन्हां बारे गल करांगे। दूजी गुड न्यूज़ है, अज जो खास होने वाला शो बहुत वीक प्रोफाइल वाले बच्चे, क्योंकि ये शो का मकसद सिर्फ तो सिर्फ आयल्स किया जी, साढ़े को 15-20 लाख रुपए हैगा आ, असी तां अप्लाई कर देंगे, फ्रैश पास आउट है, सिर्फ उन्हां लई ये शो नहीं हुंदा। ये शो हर तरह के स्टूडेंट वास्ते है। जिवें स्कूलिंग की गल की तो हुण जिहड़ा दा बजट बहुत घट हैगा, बहुत वीक प्रोफाइल है, बहुत साल हो गए स्टडी छड्डे नूं, उन्हां दी गल भी होएगी। सो तुसीं ध्यान दे नाल सुनना जी। EIFS तो मिस्टर लविश जी अज एक बार फिर तो साडे नाल होणगे, स्वागत कर लैने आ। वेलकम है जी। सत श्री अकाल जी। सो जी नंबर लगातार टीवी स्क्रीन ते फ्लैश होने शुरू हो गए ने, नोट कर लो। कोई भी सवाल हैगा तुसीं जिहड़ा इन्हां नूं पुछ सकदे हो, ऑफिस दे विच भी विजिट जरूर करिया करो। सो स्कूलिंग वीज़ा ते आपां लास्ट 2-3 शोज़ कीते ने। सब तो पहलां तो मैं जानना चाहांगी की रिजल्ट रहा, लोग किन्ने कि इंटरस्टेड हैगे ने इहदे विच? देखो प्रीति दे विच इदां कि यस काफ़ी इंटरस्टिड है पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं। और ये एक बहुत पॉजिटिव गल की देखिए कि जिद्दां भी मेरे को कोई पेरेंट्स विजिट करते हैं, हमेशा वो कहते हैं कि बच्चे दे नाल आपां मदर नूं ही भेजना है। हाँ देखो काफ़ी बंदे इस चीज़ नूं लैंदे कि वीज़ा का कोई भी प्रोग्राम है बस आपां पहुँच जाइए। मैनूं भी शायद उम्मीद इहो सी कि मेरे को इदां दे आण के क्लाइंट्स के जो ये सोचने कि बस आप मैं बच्चे दे नाल पहुँच जावां, बट नहीं। बहुत से जिदा एक मर्चेंट ने भी तो है गया क्लाइंट, वो आया अंबाला या फिर आपां नवां शहर दे मेरे को आया, काफ़ी दूर तरन तारण तो भी आके गए हैं। उन्हां सारे दी इक्को गल रही है कि आपां पहला स्टूडेंट दे नाल अपना मदर नूं ही भेजना है। तो एक बहुत वधिया गल है कि जो इदां लोकी सोच रहे। और रिजल्ट की गल करा, पहला मैं दस चुकिया कि जनवरी इनटेक के वास्ते मेरे नवंबर के 2 स्कूलिंग वीज़ा के अप्रूवल आ गए सीगे। जो चाहते हैं चैक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दे मन दे विच आ धारणा है कि वीज़ा तो आउंदा ही नहीं है स्कूल। इदां नहीं है कि एक गल तुसीं आ समझो कि जे किसी कंट्री ने कोई वीज़ा कैटागरी बनाई है, इट मीनस उन्होंने उहदे विच अप्रूवल देने हैं। ये डिपेंड करता है तुहाडे उत्ते जो अप्लाई कर रहा है प्लस वो कंसलटेंट जो तुहाडी फाइल नूं रेडी कर रहा है कि एटलीस्ट उस सारी जो प्रोफाइल हैगी है वीज़ा अप्रूवल के अकॉर्डिंगली उन्होंने रेडी करके देवे। देखो वीज़ा ग्रांट तो हाई कमीशन ने करना है, उहदे विच ना मैं जाना है उत्थे, ना किसी कंसलटेंट ने जाना, ना बच्चे ने वीज़ा लैन जाना है। वो तुहाडी प्रोफाइल और तुहाडी जो फाइल रेडी हुई है उन्होंने देना है। तो स्कूलिंग वास्ते वीज़ा के वास्ते जेकर तुसीं अपने बच्चे का लैना चाहते हो तो बहुत जरूरी इक्को गल हैगी है, प्रोफाइल नूं जिन्ना फाइनैंशियली तुसीं स्ट्रॉन्ग शो कर सकते हो। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਜੋ ਆਪਾਂ 3.5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਉਧਰ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ और तुसी फीस पे करनी है। अब बाकी अंबैसी फीस हैगी है, ऑफर लैटर चार्जिस है या कस्टोडियनशिप चार्जिस है, इनविटेशन चार्जिस है, ये सारा मिला के इन्ने घट खर्चे च कम नहीं होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये असी लास्ट एपीसोड च भी गल की सी। सो इदां दी एड्स बहुत देखने को मिल जाएंगी, अट्रैक्टिव एड बड़ियां हुंदियां ने, असी अट्रैक्ट भी हो जाने हैं। पर ये तुसी भी दिमाग दे नाल सोचना कि ये चीज़ पॉसीबल है कि नहीं। 3.5 लाख च तां टिकटां भी जेकर असी पेरेंट्स की भी मिलाइए, बच्चे की भी मिलाइए, टिकटां भी बड़ी मुश्किल दे नाल आउणगियां। सो बाकी खर्चा किद्दां कोई करेगा। सो एक सिर्फ तो सिर्फ वो एड्स का मकसद होंदा कंसलटेंट तुहानू कंसलटेंट नहीं आपां कवांगे, उन्होंने आपां एजेंट कवांगे, जिहड़े थां थां ते बस
2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰਾਊਡ ਆ ਗਿਆ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ, ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਠੱਗ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਲਾਸਿਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੋਮ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਨਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਦਰ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪ ਟੂ +1। +2 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਸਕੂਲਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪ ਟੂ ਆਪਾਂ +1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਇਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ GIC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਡੇ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਉਹੀਓ ਆ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 8-9 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਯੂਅਰ 1 ਈਅਰ ਫੀਸ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ $16,000 ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 12 ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਬਲਿੰਗ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ 8 ਜਾਂ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਚ ਇਨਟੇਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਰੈਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਮਹੀਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ 3 ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੀਗਲੀ ਬੱਚਾ ਉਧਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ SCO 84 ਸੈਕਟਰ 40C ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੇਖੋ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ EIFS ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ EIFS ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ, ਜੋ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਫੰਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ? ਫੰਡ ਦੇਖੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ ਆ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਰੈਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਆਪਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ $8,000 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਪਲੱਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਉਹਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੋ ਫੰਡਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੰਡਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ
ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 22 25 30 ਲੱਖ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ US ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ 25 28 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ, UK ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6 ਲੱਖ GIC 7-8 ਲੱਖ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ 14-15 ਲੱਖ ਨੌਨ ਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਦਰ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20+ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ 20+ ਲੱਖ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਛੋਟੀਆਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ +2 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ 12th ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਰ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਅੱਛੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਅਪ ਟੂ ਗੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੈਪ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ US। ਅਪ ਟੂ 15 ਇਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮਾਲਟਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਥੂਨੀਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਤਵੀਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਫਿਨਲੈਂਡ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋਬ ਆਫਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜੋਬ ਦੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਵ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੈਨਗਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, PR ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਨਗਨ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੀਗਲੀ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, 1 ਈਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦਾ, 1 ਈਅਰ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਈਵਨ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਤਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਪ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਸ, ਜੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ US ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ UK ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਦਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਯੂਰਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, US ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਪਰਸਨਲੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 40 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਤਾਂ 21 ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਸੋ 40 ਕੰਟਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਨਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 26 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸ਼ੈਨਗਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ 26 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਸ਼ੈਨਗਨ ਕੰਟਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਨਗਨ 'ਚ 26 ਨੇ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ 40 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਜੋ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਤਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, PR ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਨਗਨ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਸਸਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਤੂਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਕੰਮ EIFS ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਯੈਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਯੈਸ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਪੋਲੈਂਡ, ਲਿਥੂਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 26 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਸੋ 2-4 ਸਾਲ ਅਗਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਰਹੋਗੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਡਰ ਰਹੇਗਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਸਕੋਗੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਓਗੇ ਜੇਕਰ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ 2-3 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੈਪ ਅਪ ਟੂ 9 ਇਅਰਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਆਫਟਰ +2 ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਘੱਟ ਚੱਲਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੰਟਿਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, US, UK, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਇਟਲੀ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਟਾ, ਸਪੇਨ, ਪੋਰਟੂਗਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਹੈਗੀ, ਜਰਮਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਸਣ ਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਗੈਪ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਯੂਰਪ 'ਚ 40 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋ ਬਜਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ, 5 ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈ ਲਓ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ MBBS ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, M.Tech ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, B.Tech ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ B.Tech ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿੰਨਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਸਟ 90,000। ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਪਲੱਸ 2 ਟਾਈਮ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। 90,000 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਔਰ ਖਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ 5 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ B.Tech ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਝ ਇਨ ਕੈਂਪਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜੌਬ। ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੈਸ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ M.Tech ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਾਂਦੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ, PR ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੌਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਜੌਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ B.Tech ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ M.Tech ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ MBBS ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੈਸੇ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਭੇਜੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਚਲਰਸ B.Tech ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ M.Tech ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੀ
ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਯਸ, ਪਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 2-4 ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਏ। ਸੋ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਟੈਕ ਜਾਂ ਬੀਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋਲ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਈ ਲੱਭਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਦਆਊਟ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਦ ਆਈਲਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਫਿਊਚਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਸਟ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ PR ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪੱਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਯੂਰਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬੜਾ ਲੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਇਲਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ EIFS ਦੇ ਆਫਿਸ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਸਾਡੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ। ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਊਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ EIFS ਦੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।